हाँ जी, हेलो फ्रेंड्स, हेलो स्टूडेंट्स। सो ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ, ਥਰਡ ਈਅਰ ਐਂਡ ਫੋਰਥ ਫਿਫਥ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਸ਼ਨ 2021 ਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ 21-22, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਸੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਦੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਜਾਣਾ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪਸ਼ਨ ਉੱਪਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ govt ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ.in। ਇਹ ਸਾਈਟ ਹੈ ਮਹਿੰਦਰਾ ਕਾਲਜ ਦੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਬਾਈਲਸ 'ਤੇ ਮੈਸੇਜ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਹੋਣਾ ਫੀਸ ਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਫੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਦਿੱਕਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਅੱਜ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। तो तुसी जिवें ही वैबसाइट खोलोगे, थोड़े सामने ये स्क्रीन शो हो रही है, तुसी देख रहे हो ये स्क्रीन महिंद्रा कॉलेज की। इत्थे आ रहा है व्हाट्स न्यू। तो जो व्हाट्स न्यू की गल करते हैं तो सब तो पहले तुसी देखो एडमिशन प्रोसैस ऑफ सैकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर स्टूडेंट्स सैशन 2021 एंड 22। सब तो पहले आप इनू क्लिक करांगे। जिवें तुसी इनू क्लिक करोगे तुहाडे कोल वैब पेज आ वाला खुल जाएगा। सो जो ये वैब पेज खुल जाएगा, then you can see कि इतने लिखा है एडमिशन प्रोसैस ऑफ फॉर सैकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ ईयर स्टूडेंट्स, जिवें अपने पहले दस्या। तो लास्ट डेट जो फीस थी अपनी फीस की लिखा है इतने मिति 10/8/2021। तो की कहते हैं वो मिति आ देखो 10/8/2021। तो इसनों जिहड़ी है तुसी फीस अपनी भरनी। तो जो आप इसकी गल करते हैं तो इस तरह, ठीक है जी। उस तो बाद अगे देखते हैं की करना अपन। जिहड़े विद्यार्थी नवे ने, ठीक है, तो इत्थे लिखा है गो टू, जिवें कल अपने पिछली वीडियो पाई सी govt महिंद्रा कॉलेज। ये जो हम देखो इत्थे की है कि जिहड़े विद्यार्थी हुण फीस भरनी है, सब तो पहले की करना, नंबर 1 ते गो टू www.admissions.govt.mahindra.college.in। तो इत्थे सब तो पहले तुसी जाना। सैकेंड है क्लिक लॉगिन बटन ऑन द लैफ्ट साइड। लैफ्ट साइड ते तुहाडे कोल बटन आएगा जिथे लिखा होगा लॉगिन। तुसी लॉगिन करोगे, तुसी की करना है एंटर यूर यूजर ID, पासवर्ड एंड कैप्चा कोड ते क्लिक लॉगिन बटन ऑन द बॉटम। तुहाडे कोलों की आ जाएगा उत्ते कि अपनी ID भरो, अपना पासवर्ड भरो और उत्थे कैप्चा एक नंबर आ जाता है नीचे थोड़े, वो नंबर वो फिल करोगे, क्लिक करोगे, थोड़ी ID खुल जाएगी। उस तो बाद तुसी की करना है चौथे नंबर पर नाउ क्लिक ऑन फीस ड्यूज एंड पेमेंट्स। हुण मैं आप पंजाबी करते हैं। देखो ध्यान नाल तुसी पहले इसनों देख लो ताकि तुहानूं समझ आ जाए। पंजाबी आप समझ रहे हैं। सो चौथे नंबर तुसी क्या है की करना है, क्लिक ऑन फी ड्यूज एंड पेमेंट्स बटन। तुसी उत्थे ऑप्शन आएगा फीस ड्यूज, फी ड्यूज एंड पेमेंट्स। तुसी उस बटन को क्लिक करना, ठीक है जी। सो यू विल बी रीडायरैक्टेड टू अपलोड द डॉक्यूमेंट्स पेज। उत्थे की है कि तुसी रीडायरैक्ट किए जाओगे डॉक्यूमेंट्स पेज के ऊपर। नाउ प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स एंड आफ्टर साइनिंग अपलोड द डॉक्यूमेंट्स। तुसी की करना है, अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स उत्थे अपलोड करने उन्होंने अपलोड करोगे। उस तो बाद तुसी गो टू द डैशबोर्ड पेज एंड क्लिक ऑन फीस ड्यूज एंड पेमेंट्स। फिर दोबारा तुसी उत्थे क्लिक कर। नाउ यू विल सी पे नाउ बटन, तुहाडे कोल ऑप्शन आ जाएगा पे नाउ। यानी कि बेटे सिंपल भाषा समझोगे तो तुसी डॉक्यूमेंट जिहड़े अपलोड करोगे, अपलोड करन तो बाद तुसी डैशबोर्ड पेज ते जाओगे, उत्थे तुसी अपनी फीस ड्यूज ते पेमेंट्स, ड्यूज बकाया हो गए, फीस तुहाडी जो भरनी है और पेमेंट्स जो भी तुसी पेमेंट करनी है उत्थे तुसी पहुँचोगे। नाउ यू विल सी अ पे नाउ बटन, तुहाडे कोल ऑप्शन आ जाएगा पे नाउ बटन इन फ्रंट ऑफ योर क्लास नेम। जिहड़ी क्लास भी तुसी दाखला लै रहे हो उहदे बिल्कुल सामने ऑप्शन आ जाएगी पे नाउ। हुण इनू पे करो। सो जदों जिवें तुसी उहनूं बटन नूं क्लिक करोगे यू विल बी रीडायरैक्टेड टू पेमेंट गेटवे ऑफ पे यू मनी। तो एक गेटवे है, पेमेंट गेटवे है पे यू मनी। तुसी उत्थे रीडायरैक्ट कर दिते जाओगे, अदर पेज दे विच पहुंच जाओगे। तुसी उस तो बाद की करना है, अपनी बैंक डिटेल्स पा के ते उहनूं पेमेंट कर देनी है। उस तो बाद तुसी एक रिसिप्ट उत्थे अपने रिकॉर्ड लई जिहड़ी रसीद है वो डाउनलोड कर लेनी है। स्टूडेंट्स मस्ट डिपॉजिट द फी रिसिप्ट टू द कॉलेज आफ्टर द COVID-19 कंडीशन और इफ कॉल्ड।
ਉਹ ਰਸੀਦ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ, ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਲੋੜ ਪੈਣ 'ਤੇ ਕਾਲਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਕਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਜੋ ਅਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸੀਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਾਲਜ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਰਸੀਦ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪੈਂਸੀ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਸੀਦ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਹੁਣ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਚਾਰजेस ਕੀ ਨੇ। ਤਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਚਾਰਜ ਹੈ 50 ਰੁਪੀਜ਼। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਵੀਜ਼ਾ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਾਸਟਰ ਕਾਰਡ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਇਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਹੈ ਦੈਨ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗਾ, ਕੋਈ ਚਾਰਜ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਆਪਣੀ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਫੀਸ ਭਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿੰਨੀ ਅਮਾਊਂਟ ਆ ਉਹਦਾ 1.5% ਚਾਰਜ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਪੇ ਕਰੋਗੇ, 1.50% ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਐਕਸਟਰਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈੱਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਨਾਲ ਪੇ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 30 ਰੁਪੀਜ਼ ਐਕਸਟਰਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ। ਔਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਫਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ RTGS ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ 15 ਰੁਪਏ ਉਹਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਗੂਗਲ ਪੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਭਾਰਤ ਪੇ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦਾ UPI ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਚਾਰजेस ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਪਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਛਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਲੱਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੁਪਏ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਤੋਂ ਜਾਂ UPI ਤੋਂ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰੋ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਜ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਏਗਾ। ਅਗਰ ਨੈਫਟ ਤੇ RTGS ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ 24 ਘੰਟੇ ਵੇਟ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, 24 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਨਫਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੌਗਇਨ ਅਕਾਊਂਟ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਬੇਟਾ ਨੋਟ। ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ 2020-21 ਦੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬਕਾਇਆ ਬਾਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬਕਾਇਆ ਫੀਸ ਭਰਨਗੇ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਕਲੈਕਟ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਉਪਰੰਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਯਾਨੀ 2021-22 ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਭਰਵਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਵਿੱਚ ਫੀਸ ਦੀ ਡਿਟੇਲ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਅਗਰ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਭਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੁਹਾਡੀ ਫੀਸ ਡਿਊ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਸ ਪੇਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਪਏਗੀ। ਔਰ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੇਮੈਂਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ ਦਾਖਲਾ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਸ਼ਨ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਜਾਏਗੀ, ਅਨਲੈਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਭਰ ਸਕਦੇ ਨਵੀਂ ਕਲਾਸ ਦੀ, ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਡਿਊਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਫੀਸ ਭਰਨ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦੇਰੀ ਲਈ ਕਾਲਜ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਲੇਟ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਏਗਾ। ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਲੰਘ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸ ਭਰੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਐਕਸਟਰਾ ਫੀਸ ਹੋਏਗੀ, ਜੋ ਵੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪ ਭਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਆਮਦਨ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵੀ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਗੇ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੈਕਸਟ ਈਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੀਸ ਭਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਭਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਜਾਤੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਲਾਣਾ ਹੈ। 5 ਲੱਖ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜੋ ਕਿ ਮਿਤੀ 1/4/2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੀ ਟਾਈਮ ਲਿਮਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। 1/4/2021 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਹੀਨੇ, ਯਾਨੀ 5ਵੇਂ 6ਵੇਂ ਔਰ 7ਵੇਂ 8ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ 1/4 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਹੀ ਤੁਹਾਡਾ ਚੱਲੇਗਾ ਆਮਦਨ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਪਾਸਬੁੱਕ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੰਨੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਨਯੋਗ ਕਾਪੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਬੈਂਕ ਅਕਾਊਂਟ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਕਾਪੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਪਾਸਬੁੱਕ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਅੱਛੀ ਸਾਫ਼ ਫੋਟੋ ਕਾਪੀ, ਉਹ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੀ। ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਰਿਆਇਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਐਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਪੋਰਟਲ ਉੱਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਾਲਜ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਭਰਨ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੇਟੇ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਤਰੁਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, ਤੁਸੀਂ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਫੀਸ ਭਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਗਲਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਫਾਰਮ ਰੱਦ ਸਮਝਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ, ਬੜੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ, ਸੂਝ-ਬੂਝ ਨਾਲ, ਪੈਨਿਕ ਹੋਏ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨੇ ਹਨ। ਦਾਖਲਾ ਉਪਰੰਤ ਜੇਕਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਕੋਈ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਯੋਗ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਬਣਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੀ ਨਿਰੋਲ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਐਸਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਦੁਵਿਧਾ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਪੋਰਟਲ ਦਾ ਯੂਜ਼ਰ ID ਤੇ ਪਾਸਵਰਡ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਿਟਰੀਵ ਕਰੇਗਾ?
तो ये भी ध्यान रखना। अगर तुसीं भुल गए हो कि मैनू मेरी यूज़र ID ते पासवर्ड नहीं मालूम है, मैं भुल गई हाँ या भुल गया हाँ विद्यार्थी, तो तुसीं किवें लै सकते हो। सब तो पहले तुसीं फिर कॉलेज की वैबसाइट पर जाओगे, उत्थे लॉगिन बटन जो लैफ्ट साइड है उन्होंने क्लिक करोगे। जो लॉगिन क्लिक करोगे तुहानूं ID पासवर्ड का पता नहीं, तुसीं किस तरह करोगे, तो उत्थे नंबर 3 ते देखो लिखा हुआ है क्लिक ऑन फॉरगॉट पासवर्ड, कि मैं पासवर्ड भुल गया हाँ, फॉरगॉट पासवर्ड, उत्थे क्लिक करोगे और उस ऑन द बटन ऑन द स्क्रीन वो नीचे बटन आएगा, एक लिखा होएगा फॉरगॉट पासवर्ड, तुसीं उत्थे क्लिक करोगे। उस तो बाद तुसीं की करना है, तुहाडे कोलों एक कॉलम बने आ जाएंगे जिथे तुसीं सब तो पहले अपना नाम भरना है, पिता जी का नाम भरना है, फिर माता जी का नाम भरना है, और उस तो बाद तुसीं अपनी डेट ऑफ बर्थ भरनी है। जो तुसीं सारा कुछ भरोगे उस तो बाद नीचे एक कैप्चा कोड आएगा, नंबर दिता होएगा, तुसीं उन्होंने भी भर देना है। उस तो बाद तुसीं उन्होंने क्लिक करोगे और क्लिक करोगे सर्च रजिस्ट्रेशन डिटेल्स, अपनिया रजिस्ट्रेशन डिटेल्स नूं सर्च करने लिए उत्थे क्लिक कर दोगे। जिवें ही तुसीं उत्थे क्लिक करोगे, अगर तुसीं सारा कुछ सही भरिया, अपना नाम, पिता जी का, माता जी का और सारा डेट ऑफ बर्थ सही भरिया बिल्कुल, थोड़ी यूज़र ID ते पासवर्ड तुहानूं उत्थे शो हो जाएगा। बहुत सारे विद्यार्थी कहने हैं कि सर असीं भुल चुके हैं, सानूं याद नहीं है कि ID की सी, पासवर्ड की सी, उन्हां दे लई ये बहुत ज़रूरी जानकारी। तो बेटा ये सी वीडियो किस तरीके नाल जिहड़े विद्यार्थी सैकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, फिफ्थ ईयर के विद्यार्थी ने वो किस तरीके नाल अपनी फीस भर सकते हैं, उन्हां लई बनाया गया सीगा। आई होप तुहानूं पसंद आएगा। अगर अच्छा लगे तो शेयर करो अपने स्टूडेंट्स नाल, वध तो वध अपने मित्रों नाल, दोस्तों नाल शेयर करो और देखते रहो दिल से हिस्ट्री एंड शायरी। थैंक यू सो मच।